साध संगत जी प्यार नाल बोलो धन अंकार जी। कबीरा मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आद जुगाद सगल भगतन को सदा विश्राम। इत्थे कबीर साहब जी जिक्र कर रहे हैं कि मेरी जो सिमरन है, मेरी जो जपनी है, वो हथ मलकियां दी माला वो नहीं, जुबान द्वारा रसना द्वारा। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, ये है सिमरनी असली। जो सिमरन इस मन द्वारा अंदरों जुड़ के फिर ये रसना ते आवे, ये सिमरन है। महात्मा अक्सर जिक्र करते हैं कि सिमरन किवें होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, अवस्था किवें होनी चाहिए है, पोजीशन किवें होनी चाहिए है। तो संतो बाबा जी अक्सर कहा करते सी कि सिमरन कोई किसी अवस्था का मुहताज नहीं, सिमरन कोई किसी समय का मुहताज नहीं। सिमरन ते गुरसिख के जीवन दे विच पल पल एहसास ही सिमरन है। इस निरंकार का जो एहसास है वो सिमरन है। इस वास्ते संतो गुरमुखो, चाहे असी पलाथी मारी है, चाहे असी किसी चेयर ते बैठे हाँ या चारपाई ते बैठे हाँ, अखां बंद ने या खुलियां ने, कैसा भी रूप होवे, हथ नाभि कोले जुड़े ने या पलाथी मार के गोड्यां ते रखे हुए ने समाधि तौर पे, कैसी भी पोजीशन है, बस जुड़ाव जिहड़ा है निरंकार दे नाल, ध्यान जिहड़ा इहदे नाल एकमिकता, मन की जो अवस्था है इस प्रभु परमात्मा दे नाल जुड़ के, और सुरती जो इस प्रभु नाल जुड़ के जद गुरसिख ध्यान विच सतगुरु के चरणों च जोड़ के ध्यान नूं निरंकार दे नाल जोड़ के अपने आप नूं जदों सिमरन करता है तो संत जनों वो प्रवान है, वो सिमरन है, फिर वो ध्यान है, फिर ध्यान इहदा याद इहदी ही सिमरन है। जदों समता आ जाए, कृष्ण महाराज जिवें कहंदे ने एक रस, इहदे नाल एकमिकता दी अवस्था जदों बन गई, फिर वो सिमरन जिहड़ा है वो प्रवान है। संतो कबीर साहब कहंदे ना कि सिमरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार। भाव के जदों पुराने वक्त च औरतां भैणां पानी लैके आउंदियां सी दूर मटके च, आपस विच गल्लां बातां भी करदियां ने और हथ भी छड्डिया हुंदा, लेकिन जो ध्यान है, सुरती है, वो मटके च पानी डुल्लण नहीं दिंदियां। या फिर कबीर साहब कहते हैं कि सिमरन की सुध यूं करो यूं सुरती सुत माही। कि एक गऊ है, उसका बच्चा है छोटा जिहा, वो कोल बैठी है नज़दीक, उहदे चारा चर रही है, दूर बै खड़ी उहदे कोले, तां भी उहदी ध्यान जिहड़ा है वो अपने बच्चे विच है। सिमरन की सुध यूं करूं जो सुरती सुत माही, कहे कबीर चारा चरत है बिछरत कभी नहीं। भावें वो चारा चर रही है, दूर है, लेकिन वो ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੀ नहीं, ਵਿਛੜਦੀ नहीं, जुड़ी हुई है। मिसाल वजों एक माता है, उसका बच्चा है, वो अपना कारोबार कर रही है, बच्चा जो है छोटी उम्र का है, 10 दिन का, 20 दिन का, महीने का, 2 महीने का, लेकिन वो अपना कारोबार कर रही है, चाहे विहड़े विच बुहारी बौकर कर रही है, कपड़े धो रही है, लेकिन उसका ध्यान जिहड़ा है वो बच्चे विच है। वो बच्चे का नाम लैके नहीं पुकार रही, अंदरों जुड़ी हुई है। ਉਹਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ध्यान जिहड़ा बच्चे विच है।
इस तरह ये सिमरन भी संत जनों सच्चे पातशाह बाबा जी क्या करते सी। वैसे तो गुरबाणी 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਚਲਤ ਹਰੀ ਗਾਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਰਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਸੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰ, ਦੋ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਚਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਪਹਿਲ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ। ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤ ਸੰਗ, ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤ ਸੰਗ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੋ ਐਬ ਅਵਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਨੇਕ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਦੇਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਮਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਵ ਚੜਾਵ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੁਖ ਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਾਹੇ ਕੋ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਬਰਾਬਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ, ਹਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਦਮ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਲ ਪਲ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਦਿਨ ਦੀ। ਤੋ ਸੰਤੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਤਿਆਰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਇਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਤਨਾਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਤਰਿਕਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਮਹਾਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਚਰਨਾਮਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਚਰਨਾਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,
ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਰਨਾਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਾਮਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਵੀ ਜਾਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਰਨਾਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਲਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਮਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ। ਸੰਤੋ ਜਦ ਵੀ ਚਰਨਾਮਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਚਰਨਾਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਸਮਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਚਰਨਾਮਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤੋ ਉਹ ਚਰਨਾਮਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚਰਨਾਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਰਨਾਮਤ ਜੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਮਤ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠਾ, ਚਰਨਾਮਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਰਨਾਮਤ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਚਰਨਾਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਨਾਮਤ ਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਨਾਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚਰਨਾਮਤ ਪੀਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਚਰਨਾਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਚਰਨਾਮਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਿਵਰਤ ਉਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ, ਚਲੋ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਤੋ ਉੱਥੇ ਚਰਨਾਮਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਹੂੰ, ਨਾ ਮਾਨੋ ਤੋਂ ਬਹਿਤਾ ਪਾਣੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਚਰਨਾਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚਰਨਾਮਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚਰਨਾਮਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਨਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸੰਤੋ ਚਰਨਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਾਮਤ ਪੀਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो दास ने किया, तो बाबा जी की सच्चे पातशाह की कृपा हो गई, दुख दूर हो गया। ये है चरनामत का कर्म, ये है चरनामत का पावर शक्ति, ये है सिमरन दे विच पावर। इस वास्ते सिमरन चरनामृत साडे निरंकारी मिशन दे विच एक सजीवनी बूटी है, एक वरदान है
सच्चे पातशाह का। इस वास्ते संतो, गुरमुखो, महात्माओ, सिमरन कराया करो हर वेले। उठ के सवेरे बाबा जी अक्सर कहते हैं अमृत वेले उठिए, सिमरन करिए, जिन्ना भी होवे, डेली रूटीन होवे। और शाम ਨੂੰ बाबा जी कहते सारे वैसे तो असी हर पल ਇਹਦਾ ध्यान, ਇਹਦਾ सिमरन करते रहना। अंदरों अपने कारोबार करते भी मन ਦੇ ਵਿੱਚ निरंकार ਦੀ, सतगुरु ਦੀ याद, संगत ਦੀ याद है। याद ही सिमरन है। चाहे उत्थे जुबान साड़ी बोल रही है जे नहीं, मन की अवस्था साड़ी जिहड़ी है वो जुड़ी होवे तो सिमरन है। इस वास्ते बाबा जी कहते हैं कि सिमरन पल पल तो है ही, मार्ग चलते चलते हरी गाइए। लेकिन जो असली जो गुरसिख का कर्म है, जीवन है, बाबा जी कहते शाम को खाना खा के फ्री होके सारा परिवार बैठ के सिमरन करिए, सिमरन करिए। हर सुख आएगा, हर दुख कट जाएगा सिमरन द्वारा। इस वास्ते संतो, गुरमुखो, महात्माओ, साढ़े घर की ये रूटीन ये जरूरी है कि असी हर वेले सिमरन करना है, सिमरन करना है। सवेरे उठ के अमृत वेले भी सिमरन करना है। संत जनों, साडा रूटीन होवे। सच्चे पातशाह ब्रह्म ज्ञान तो बाद जिवें दास ने पहले भी जिक्र किया, महात्मा जिक्र करते हैं कि सत्संग, संतां दा संग, महापुरुषों का संग और सिमरन इहदा साडी रूटीन बनना जरूरी है। और घर विच साडे हर वक्त चरणामृत पई होनी जरूरी है, रखनी जरूरी है। चाहे कुछ भी है, सुख भी है, तां भी चरणामृत का, सिमरन का ही सिमरन करना है, चरणामृत पीनी। अगर कोई छोटा मोटा दुख तकलीफ आ भी गया तो भी असी शरधा नाल सतगुरु का, निरंकार का ध्यान करके सिमरन करना है। सच्चे पातशाह, ये तन मन धन तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, तू ठीक करने वाला है, तू खुशियां देने वाला है, तू सुख देने वाला है। सच्चे पातशाह, सिमरन करो तो संतो दुख दूर हो जाता है। शरधा नाल, विश्वास नाल चरणामृत पीती जावे, दुख दूर हो जाता है। संतो, इस वास्ते असी हर वक्त ये रूटीन होवे साडा, घर विच सवेरे सुबह अमृत वेले उठ के जिन्ने भी असी गुरसिख मैंबर घर दे जीव हाँ, एक दूसरे नूं उठ के जरूर धन्नकार करनी, चरनां ते नमस्कार जरूर करने है। अक्सर कई घरां विच जाया जाता है, पुछया जाता है कि संतो उठ के आप जी बच्चे नूं कहीदा माता पिता नूं धन्नकार कर दिओ, तो संतो उत्थे ना का जवाब आउंदा, नहीं जी, नाले अखां नीवियां पाईयां हुंदियां ने। उत्थे फिर महात्मा जिक्र करते हैं, अरदास करते हैं, संतो उठ के ध्यान कराया करो, धन्नकार कराया करो। ये गुरु की रीत है, गुरु की सिखलाई है। क्योंकि सवेरे जो उठते हाँ तो जो धन्नकार करते हैं सतगुरु नूं, इस निरंकार नूं धन्नकार है कि धन निरंकार, ये निरंकार धन है। सच्चे पातशाह, तू धन है, तू धन है। जदों असी उठ के माँ नूं, प्यो नूं, भैन नूं, भरा नूं, जो जिन्ने भी साडे पति पत्नी नूं असी नमस्कार करते हैं, नमस्कार गुरु नूं हो रही है, ना कि किसी शरीर नूं हो रही है। ये जिन्नियां भी सलामां ने निरंकार की जोत, सतगुरु की जोत ही हर गुरसिख के अंदर, हर महात्मा के अंदर हुंदी है। वो नमस्कार जो है वो सतगुरु नूं है, गुरु के जोत नूं है, निरंकार की जोत नूं है। संत जनों, गुरमुखो, इस वास्ते असी ये साडे जीवन के अंदर रूटीन जरूरी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी जाते बार संतो माँ बाप नूं धन्नकार करके जान, आके फिर धन्नकार करन 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बाद जदों आउंदे ने। असी बाहर जाने हाँ तां परिवार नूं धन्नकार करिए, वापस आ रहे हैं तां निरंकार करिए। ये भी एक सिमरन का ही रूप है। संतो, हर वेले निरंकार की याद, सतगुरु की याद। संतो, जदों ऐसा गुरसिख का जीवन, ये जो गुण, ये जो सच्चे पातशाह ने सानू बख्शे ने, ये जो रहमत सच्चे पातशाह की बख्शी है, सिमरन की, चरणामृत की, धन निरंकार की, जे साडे घरां विच ये माहौल है, जे साडे अंदर ये शिक्षावां ने गुरु दियां, तो घर विच सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि सब रोगां दा औखद नाम, ये सिमरन, ये ध्यान, ये गुरु की निरंकार की याद, ये रब परमात्मा कहते सारे रोगों की दवाई है। जो गुरसिख का ध्यान ऐसा जुड़ जाता है, बन जाता है, ये हमेशा रब दे विच परमात्मा नूं, निरंकार नूं अंग संग समझ के
ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੇ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਲ ਪਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ, ਹਰੀ ਸਾਜਨ ਸਭ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖੜਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਲ ਨਰੈਣ ਮੇਰੇ, ਯਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵਣ ਨੇੜੇ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਲ ਪਲ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ, मैं मछली तेरा कैसे अंत लाहां। जहाँ जहाँ देखूं तहाँ तहाँ तू है, तुमसे निकटी फूट मरो। जे ਇਹ ਧਿਆਨ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੇ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੋ ਪਲ ਪਲ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰਵੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਜਦ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਤਾਂ ਸੰਤੋ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਲ ਪਲ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਤੋ ਆਓ, ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।